Okay. So, Neil, can you please do a short intro? Like, what is your full name? How old are you? What class do you read in? What's your school's name? And also your hobbies? Can you please do it? Neil, what is your full name? My school's name is Damodar Government Primary School. Okay, how about your full name? তোমার পুরো নাম কি বাবা? Krishnajit Mandon Nil. Okay, so how we are going to answer it in full sentence? My name is Krishnajit Mondol Nil. Repeat after me. What is your name? My name is Krishnajit Mandon Nil. Yes. How old are you? I'm 7 years old. And what class do you read in? I did in class 2. Class 2. And how about your hobbies, Neil? What do you like to do in your free time? I like I like to football play football in my free time. Okay, thank you so much, Neil, for your intro and welcome to our class. Everyone, say hi to Neil. আমরা সবাইকে হাই দেই তো হাই নীল Hi. Hi. Neil, say Hi. hello back. Okay, so we are all good. And I hope you will enjoy the classes and learn English with others also. Let's go to our study now. So we are going to start tense, past tense from today. We have read about present tense also. How many parts of present tense are there? Others? Those who have already completed? বলো তো প্রেজেন্ট টেন্স কয় প্রকার ছিল? Aisha, Zumana, how many kinds of present tense are there? Miss Tinta. Miss Chatta. Four. And what are they? What are their names? Continuous tense, perfect tense, And and simple past tense. simple present tense, not past tense. I have asked about Simple present. present tense. Okay, let the azan finish. Miss একটু আজানটা শেষ হোক, তারপর আসছি আবার। Okay, Miss. Miss, last one is perfect present continuous perfect tense.
Okay, Tarzan is finished here. Now we can continue our study. But we are talking about how many present tense are there. There are four kinds of present tense. And the very first one was always to remember this thing. Whenever you are saying there are four types of present tense or four types of past tense or future tense, you always need to follow the sequence. Like it will be always the first one, present indefinite tense or simple present tense. The serial won't be break. Never ever. Okay? So, like parts of speech. In there, you always need to say noun, pronoun, adjective, verb, adverb like this. You can break the serial. Just like that, here is also a sequence of four kinds of tense is going on, and you need to follow this always. So, present indefinite tense or simple present tense is the first one, and it will be the first one always. It can't go to the second or third position. The second one is present continuous tense. The third one is present perfect tense. And the last one is present Present perfect, continuous, present perfect continuous continuous tense. tense. Yes. So this is the serial you need to follow always. So first one is again, what was it? First one is present. Indefinite tense. Very good. Second one is, Continuous tense. third one, Perfect tense. and the last one. Perfect continuous tense. Very good, Sumaina. Now let's go to Aisha. Aisha will tell me now the serial. Aisha, start. Ask present perfect, present indefinite, present continuous, present perfect continuous tense. There are four kinds of present tense, Aisha. Present indefinite, present continuous. The third one is present. Perfect, Yes, present perfect. And the last one is? perfect continuous tense. Yes, very good now. Now let's go to Neil. Neil, tell me the four tenses. Present tense. Neil, what are the names? Repeat after me. Present indefinite tense. Present Indefinite indefinite, tense. present indefinite tense. Yes. Present continuous tense. Present continuous tense. Present perfect tense. Present perfect tense. Last one is present perfect continuous tense. Present Perfect perfect continuous. continuous tense. Yes, very good. Now we are moving forward and we are going with past tense today that we already know. So we are going to start with past tense. So there are basically three kinds of tense, and the first one is present tense, then we have past tense, and the last one we have future tense. So through the serial, we are at the past tense now. And again, based on the serial, we are going to start the simple past tense or past indefinite tense. Here, let's see the definition now. The simple past tense describes actions that happened and ended in the past. Now, how we are going to learn past tense here? We are going to um, learn from, or we're going to do the matchings from present tense, how they are different or how they are similar. In this way, you are going to memorize it soon. So, what we read in the present indefinite or simple present tense, we read that whatever is happening in the present time, like আমি খাই, আমি যাই, আমি ঘুমাই, আমি normally
প্রেজেন্ট টেন্সে যেসব কথা বলি, বর্তমান সময়ে যেসব কাজ করছি, সেগুলোই হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ইয়েস আয়শা। আমি স্ট্রাকচারটা বুঝতে পারছি না। আমি V2 V1 এগুলো কি? স্ট্রাকচার এখনো যাই নাই আয়শা, আমি তোমার ডেফিনেশনে আছি। ইউ নিড টু লার্ন ফ্রম মিস ফার্স্ট। ঠিক আছে, আগে মিসের কথা খেয়াল করবো, তারপর অন্য পড়াতে যাবো। মিস ইজ গোইং স্টেপ বাই স্টেপ, আগে অন্যটাতে লাভ দিলে বুঝবে না কিছু। আচ্ছা, তাহলে কি বলছিলাম, আমরা ডেফিনেশন খেয়াল করছি। ফার্স্ট অফ অল আমরা প্রেজেন্ট টেন্স কি জানি, ইনডিফিনিট টেন্স কি ছিল, যে তোমার যখন বর্তমান সময় আমি যে কোনো কাজ, যেমন আমি করি, আমি ঘুমাই, আমি খেলি, আমি লিখি, এসেট্রা এসেট্রা, আমি নর্মালি যেসব কথা বলি না বর্তমান সময়ে এই কাজগুলো হচ্ছে, ওগুলো আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ছিল। তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট আমার কি হবে, জাস্ট লাইক দ্য ওয়ে আমি অতীতে যে কাজ করে ফেলেছি। নর্মালি আমি যেগুলো কথা বলবো যে আমি না এটা করেছিলাম, আমি না এখানে গিয়েছিলাম, আমি এটা খেয়েছিলাম, আমি পড়েছিলাম, আমি লিখেছিলাম, তাহলে আমি সবই হচ্ছে অতীত নিয়ে কথা বলছি, আমি এই কাজটা অতীতে করেছিলাম। তাহলে এই যে নর্মালি আমি বলে যাই আমি খেয়েছিলাম, ঘুমিয়েছিলাম, পড়েছিলাম, লিখেছিলাম, এসেট্রা এসেট্রা, এগুলো হচ্ছে আমার সিম্পল পাস্ট টেন্স আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এটার নাম সিম্পল কেন দেওয়া হয়েছে, কারণ সিম্পলি আমি জাস্ট চিন্তা করব কোন কাজটা আমি অতীতে করেছিলাম, জাস্ট নর্মালি আমি চিন্তা করবো যে এই কাজটা করেছিলাম, ওকে, তাহলে এটা আমার পাস্ট টেন্স ইনডিফিনিট টেন্স। এই কাজটা আমি নর্মালি করেছি, বর্তমান সময়ের সাথে এটা কানেক্টেড, লাইক আমি এটা করি, আমি এটা পড়ি, আমি এটা ঘুরি, এরকম কিছু। তাহলে এগুলো আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের আন্ডারে। তোমার এখানে বেসিক্যালি কি বুঝতে হবে, ইনডিফিনিট টেন্স বা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বা পাস্ট টেন্সের মধ্যে তুমি নর্মালি ভার্ব নিয়ে যখন কথা বলো, একটা নর্মাল প্রেজেন্ট টেন্স নিয়ে বলতেছে যে এটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের আমার কাজ, আবার এটা হচ্ছে আমার অতীতের কাজ ছিল, তো এগুলো আমার ইনডিফিনিটের আন্ডারে পড়বে। জাস্ট নর্মালি ইউ আর টকিং অ্যাবাউট দিস টাইম অর দ্যাট টাইম, বর্তমান সময় নিয়ে বলেছো, আবার অতীত সময় নিয়ে বলেছো। সো দ্য ডেফিনেশন ইজ ক্লিয়ার হিয়ার এভরিওয়ান। সবার একটু হলে বুঝতে পেরেছি যে ইনডিফিনিট টেন্স জিনিসটা কি বা সিম্পল পাস্ট টেন্স জিনিসটা কি। Yes, miss. ওকে, জুমানা বুঝতে পেরেছে। অ্যাবাউট আয়শা এন্ড নীল। Yes, miss. ওকে, নীল বুঝতে পেরেছি। নীল, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? নীল, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? Okay, maybe it's not talking, maybe something happened. Now we can move to our structure, যেটা আয়শা একটু বুঝতে পারিনি, কিন্তু মিস এখন বুঝিয়ে দিলে দেখবে ইটস অল ইজি। মিস কেন ইজি বললাম, we are going to get it. তো আমরা জানি সবগুলো সেন্টেন্স ইংলিশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেন্টেন্স সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হবে, সাবজেক্ট ছাড়া আমার সেন্টেন্স হয় না। তো এই অনুযায়ী সাবজেক্ট তো বসবেই, এখন যে টেন্সের আমি স্ট্রাকচার লিখি না কেন, সে সাবজেক্ট বসলাম। এখন এই V2 জিনিসটা কি, দিস ইজ দ্য বিগ কোশ্চেন। আবার লাস্টে অবজেক্ট ঠিক আছে, ওইটা নিয়ে আমাদের চিন্তার আবার কিছু নেই। তাহলে আমাদের V2, এটা বোঝার আগে আমরা V1 এর কথা কি মনে রেখেছি, V1 জিনিসটা কি? No, miss. V1 একটু একটু ভুলে গেছি। আচ্ছা, আমাদের V1 ছিল প্রেজেন্ট ফর্ম, যে কোনো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। আমরা চার্ট শিখছি না একটা, মনে আছে না, V1 V2 V3 যে আমি শিখাচ্ছি, আজকে ওই চার্টটা পড়তে পারি আমরা যদি সময় থাকে। তাহলে ওই চার্টের মধ্যে দেখো তোমার তিনটা পার্ট আছে, চলো আমরা এখানে অলরেডি যাই। তো ওই চার্টে দেখবে আমরা তিনটা পার্ট পড়ছি, V1 V2 V3, there are three parts। এবং এই সবগুলো পার্টস হচ্ছে, ওয়েট, স্ক্রিন চলে গিয়েছে, এই সবগুলো পার্ট হচ্ছে তোমার ভার্বের আন্ডারে পড়ে। যে ভার্বটা তোমার প্রেজেন্ট, ভার্বটা তোমার পাস্ট, নাকি ভার্বটা পাস্ট পার্টিসিপল, হুইচ ওয়ান। তাহলে V1 যে ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করব,
সেই ভি ওয়ান হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট ভার্ব। ধরো ইট, রিড, ডু, রাইট, ড্যান্স, সিং, এভরিথিং। নর্মালি যেসব ভার্ব আমরা শিখি, যেটা বাংলা হচ্ছে খাওয়া, এটা বাংলা হচ্ছে যাওয়া, ওই ভার্ব গুলো হচ্ছে আমাদের ইনডিফিনিট, সরি, ভি ওয়ান এর আন্ডারে। আবার ধরো আমি এগুলোরই ভি টু ফর্ম যখন শিখি, ভি টু ফর্ম গুলো কি কি থাকে, যেমন ইটের ভি টু আমরা কি জানি, এট, খেয়েছিল। তাহলে এই এট হবে আমার ভি টু, মানে পাস্ট টেন্সের জন্য ব্যবহার করতে হবে, এই ভার্বটা আমার পাস্ট ভার্ব। তারপর কি আছে, লাস্ট ওয়ান ওয়াজ ভি থ্রি, লাইক ইট, এট, ইটেন। এই ইটেনটা হবে ভি থ্রি ফর্ম, এবং এটা আমার কোথার জন্য লাগে অলওয়েজ, পারফেক্ট টেন্সের জন্য। আমরা পারফেক্ট টেন্স অলরেডি পড়েছি না, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাভ প্লাস বি থ্রি, মনে আছে? এই রুলটা মনে আছে? মিস আমি তখন এই ক্লাস করিনি। না, আশা তখন ছিলে, এটা তো দু একটা ক্লাস আগেকার কথা। ইয়েস মিস। আশা ছিল, আমার মনে আছে। এটা এই যে রিসেন্ট পড়া, এগুলো খুব একটা বেশি আগেকার পড়া না তো, তখন সবাই ছিল, শুধু নীল আজকে জয়েন হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে দেখো, মিস হচ্ছে ওইটাই বললাম, বি ওয়ান হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট ভার্ব, বি টু হচ্ছে পাস্ট ভার্ব, আর বি থ্রি হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল। এখানে আমি কি পেয়েছি, বি টু ভার্ব পেয়েছি, তাই না? তাহলে ভি টু ভার্বটা কোনটা হবে, পাস্ট ফর্ম। লাইক তুমি যখন বলতেছো আমি খেয়েছিলাম, আমি ঘুমিয়েছিলাম, আমি করেছিলাম, তাহলে আমি তো বাংলাতে চেঞ্জ করেছি, করা থেকে করেছিলাম, খাওয়া থেকে খেয়েছিলাম, যাওয়া থেকে গিয়েছিলাম। তাহলে আমার ইংলিশে তো চেঞ্জ করে দিতে হবে, ওই চেঞ্জটা কিভাবে হবে, ইট থেকে এট, গো থেকে ওয়েন্ট, ডু থেকে ডিড। জাস্ট লাইক দিস ইউ আর গোয়িং টু চেঞ্জ দ্য verb from here. And last we have object. তাহলে subject plus V2, past form টা verb এর, আর হচ্ছে object। এটা এখন বুঝতে পেরেছি মোটামুটি V2 জিনিসটা কি? ইয়েস মিস আমি শুনতে পারিনি। আচ্ছা, তুমি আমার মিসের কথা কিছুই শুনোনি এতক্ষণ? মিস লাস্টের কথাটা শুনিনি, অবজেক্ট এটা শুনিনি। আচ্ছা, তাহলে মিস হচ্ছে বলছিলাম, তোমার স্ট্রাকচার ফলো করবে V2 দিয়ে। V2 জিনিসটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম অফ এ ভার্ব। লাইক আমরা তো নর্মালি শিখি প্লে অর্থ খেলা করা, তারপর হচ্ছে স্লিপ অর্থ ঘুমানো, এগুলো তো আমার প্রেজেন্ট, চাই স্লিপ, আই প্লে। তাহলে আমি কিন্তু এখন পাস্ট শিখতেছি, তো পাস্ট ভার্ব গুলো লাগবে না আমার বসানোর জন্য। এই পাস্ট ভার্বকে আমি V2, শর্টে V2 লিখি, ঠিক আছে? যেমন স্লিপের হচ্ছে আমি অতীত বলবো যে আমি ঘুমিয়েছিলাম, আই স্লেপ্ট। তারপর আমি প্লে, অতীত বলবো যে আমি খেলেছিলাম, গতকাল খেলা করেছিলাম, আই প্লেড। এগুলো হচ্ছে শর্টে আমি কি ডাকবো, V2 ডাকবো এগুলোকে। তারপর লাস্টে অবজেক্ট, অবজেক্টের মতো থাকবেই, এটা তো অলওয়েজ হয়। এস ভিও আমাদের হচ্ছে স্ট্রাকচার ফলো করে বেশিরভাগ সেন্টেন্সই। তো অবজেক্ট অনেক সময় থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, এটা অবশিষ্ট অংশ। এখন গো টু ওয়াশরুম। yes, মানা, আশা করি বুঝতে পেরেছি। Asha, did you get it now? ইয়েস Okay, how about নীল? নীল বুঝতে পেরেছি? ও, ইয়েস মিস। গ্রেট। এখন আমরা চলে যাব নেগেটিভ ওয়ানে। আমরা নেগেটিভ জিনিসটা কিন্তু খুব ইজিলি শিখতে পারি। কেন বললাম? কারণ এখানে তোমার নেগেটিভ যেহেতু বলছি, নট আনতে হবে। এটা মাথায় আগেই ঢুকায় নিতে হবে, নেগেটিভ ওয়ার্ডটা শোনার সাথে সাথে আমার মাথায় কি চলে আসবে, আমার সেন্টেন্সে নট থাকবে। এখন আগে পরে দেখি কি হয়। তাহলে সাবজেক্ট তো অবশ্যই বসছে, সাবজেক্টের জায়গা তো চেঞ্জ করার ক্ষমতা কারো নাই, তো সাবজেক্ট বসলো। এখন নেগেটিভের জন্য আমি তো নট আনবো, ইটস ওকে। এই নট কিন্তু খালি খালি বসতে পারবে না, নটের সাথে তোমার অবশ্যই জি, এখানে ডিডেন্ট দেওয়া কেন, ডিডেন্ট আই নো, নেগেটিভে? লেট মি ফিনিশ, মিসকে শেষ করতে দাও। মিস বোঝানোর পরে না বুঝলো তখন মিসকে জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? ওকে, লেটস কন্টিনিউ। তাহলে সাবজেক্ট দিয়ে আমার
সেন্টেন্সটা শুরু হলো সাবজেক্ট সাবজেক্টের জায়গায়। এবং আমরা নেগেটিভ ওয়ার্ড শোনার সাথে সাথে মাথায় কি নিয়ে আসছি? নট নিয়ে আসছি, যে নট বসবে। বাট নটের বসার জায়গাটা তো আমাকে করে দিতে হবে, ও তো একা একা বসতে পারবে না। তাহলে ওকে হচ্ছে কার সাথে আমি বসাবো? ডিড এর সাথে বসাবো, ডিড নট। এখানে আমি কেন ডিড এনেছি এটা বিগ কোশ্চেন, যে ডিড কেন আসলে এখানে হুট করে। আমি তো এখানে ভি টু করছিলাম, যে পাস্ট টেন্সের জন্য ভি টু হবে, বাট ওয়াই ডিড? তাহলে এখানে তোমার রুলসটা কি, যে নট যখন তুমি একটা সেন্টেন্সে বসাবে তখন অবশ্যই অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসবে। অক্সিলিয়ারি ভার্ব কোনগুলো মিস একটু বলে দিচ্ছি, মনে রাখার চেষ্টা করবে। এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড। এই 7-8টা হচ্ছে বা 10-12টা হচ্ছে তোমার অক্সিলিয়ারি ভার্ব। এই ভার্ব গুলোর সাথে তোমার নট ইজিলি বসে যাবে। তুমি যদি একটা সেন্টেন্সে এম, ইজ, আর দেখতে পাও, অথবা ওয়াজ, ওয়্যার পাও, বা হ্যাভ, হ্যাজ পাও, তখনই তোমার ওই ওয়ার্ড গুলোর সাথে তুমি নট বসায় দিবে, তোমার নেগেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে। কিন্তু যখন তুমি এগুলো পাচ্ছ না, অক্সিলারি ভার্ব পাচ্ছ না, লাইক আমি যখন সিম্পল পাস্ট টেন্স লিখছি, তখন কিন্তু আমার কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই, আমি সরাসরি মেইন ভার্ব দিয়ে কাজ করব। যেগুলো হচ্ছে আমি ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভলি কাজ করতেছি, যে আমি পড়তেছি, পড়তেছিলাম, আমি খেলতেছিলাম, এরকম কিছু। তাহলে এগুলোর জন্য আমার কাজটা কি, অক্সিলারি ভার্ব আমি কই থেকে আনবো? এই অক্সিলারি ভার্ব হবে আমার ডিড। অক্সিলারি ভার্ব এখানে কি হবে? বাইরে থেকে ডিড আনতে হবে নটটাকে বসানোর জন্য, তাহলে ডিড নট এজন্যই এসেছে। এখন তোমার কোশ্চেন হতে পারে যে অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, এই কয়েকটা তো অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে জানি, তাহলে এগুলো এখানে কেন আসলো না? এটারও অ্যান্সার মিস দিয়ে দিচ্ছি। তুমি কখনোই এগুলো এমনি এমনি সেন্টেন্সে নতুন ভাবে যোগ করতে পারবে না। তুমি কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করছো, তাহলে তোমার অ্যাফার্মেটিভের সাথে কানেক্টেড থাকবে সেন্টেন্সটা। অ্যাফার্মেটিভ থেকে তুমি কোশ্চেন করছো, তো অ্যাফার্মেটিভ ধরে তোমার কানেকশন রাখতে হবে। ধরো তোমার সিম্পল পাস্ট টেন্স যে মেইন সেন্টেন্স, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, এইখানে তোমার অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার কিচ্ছু নেই, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড নাই, তাহলে তুমি নেগেটিভেও এগুলো বসাতে পারবে না। এগুলোর জন্য তোমার একমাত্র ডুর ক্ষমতা আছে, যে একা এসেও বসতে পারবে, অক্সিলারি ভার্বের জায়গাও দখল করতে পারবে। তাহলে ডু, ডাজ, ডিড, আমাদের 3টা ফর্ম আছে ডু। ডু আর ডাজ তো প্রেজেন্ট টেন্সের জন্য, তাহলে ওইটা আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের জন্য রেখে দিলাম, ওইখানে আমাদের বসানো দরকার ছিল, ওখানে আমরা অলরেডি বসিয়েছি। যে ডু আর ডাজ এর সাথে নট হবে নেগেটিভে, ডু নট অথবা ডাজ নট বসবে। তাহলে আমি ডিডটা এখানে কেন আনছি? বিকজ দিস ইজ দ্য ভি টু। দেখছো, এখন রুলস আমি ফলো করে ফেলেছি কিন্তু। ডিড এনেছি, বাট এটা আমি রুলস ফলো করেছি, এটা আমাদের ভি টু ফর্ম, পাস্ট ফর্ম অফ ডু। দ্যাটস ওয়াই আমি বলতেছি ডিড নট। তাহলে সাবজেক্ট মিস প্লাস, মেরে আসো। ইয়েস আয়শা, সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট। এখন দেখো এই পার্টটা, এটা তোমাদের কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে অবশ্যই মাথায় চলে আসবে, টেনশনই কিছু নেই। এখানে আমি ডিড নট এর পরে অবশ্যই বি ওয়ান বসাবো বা বেস ফর্ম বসাবো। কেন? দ্য বিগ কোশ্চেন, কেন বসাবো? আমি তো শিখলাম যে পাস্ট টেন্স বা সিম্পল পাস্ট টেন্স মানেই হচ্ছে ভি টু হবে, অন্য কোনো ফর্ম আমি আনবো না। চার্ট থেকে আমার ভি ওয়ান, ভি টু, ভি থ্রি থেকে আমার ভি টুটাই আনতে হবে, পাস্ট ফর্মই আনতে হবে। দেন আমি হুট করে আবার ভি ওয়ান কেন আনছি? দ্য অ্যান্সার ইজ, এই যে দেখো এখানে ডিড আনছো না তুমি, এই ডিডের জন্য আমার ভি ওয়ান করতে হয়েছে। একে তো আমি কিন্তু অলরেডি এখানে ভি টু বসিয়ে ফেলছি, এটা কিন্তু মিস মেনশন করেছি, খেয়াল করেছো যে টু ডাজ এর ভি টু ফর্ম হচ্ছে ডিড। তাহলে অলরেডি কিন্তু আমার দ্য স্ট্রাকচার ইজ অ্যাপ্লাইড হিয়ার, সাবজেক্ট প্লাস ভি টু, তারপর তো নট হলি, তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট। এখন আমি কি করছি? আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম সালাম। আফিয়া, when is your class? লাস্ট উইক টিচার আমরা ক্লাস টাইম চেঞ্জ করেছিলাম না, কখন যেন? টিচার স্যার আমি ভুলে গেছিলাম। বুধবার 7:30 জয়েন হবে, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, ভি টু কিন্তু এখানে নিয়ম অনুযায়ী আমার বসে গিয়েছে, একটা সেন্টেন্সে তুমি একবারই ভি টু ইউজ করতে পারবে। সো এখানে আমরা পরে যে ভার্বটা থাকবে সেটা আমাদের ভি ওয়ান হবে।
তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট। ভি ওয়ান জিনিসটা কি? দ্য নর্মাল ভার্ব, ডু, ইট, গো, প্লে, স্লিপ, এই নর্মাল ভার্ব গুলো বসে যাবে এখানে। আবার এই জিনিসটাও মনে রাখবে, ডু, ডাজ, ডিড এগুলোর পর সবসময় তোমার ভি ওয়ান বসবে। এটাও আরেকটা রুল, তুমি এটা দুইটা দিয়ে মনে রাখতে পারো। একটা মনে রাখতে পারো যে অলরেডি আমি ভি টু এখানে ইউজ করে ফেলছি, ডিড বসাইছি, ডু ডাজ এর ভি টু, তো ডাবল ভিটা আমি বসাতে পারবো না, এই জন্য পরের ভার্বটা আমার ভি ওয়ান হবে। আবার আরেকটা কি মনে রাখতে পারো, ডু ডাজ ডিড এই অক্সিলারি ভার্বের পরে তোমার মাস্ট 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 প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে, একটা ভার্বের, অন্য কোনো ফর্ম বসবে না। ডু প্লাস ভি ওয়ান হবে অলওয়েজ, ডাজ প্লাস ভি ওয়ান হবে, ডিড প্লাস ভি ওয়ান হবে, যেভাবে করো না কেন। আই ডিড, মিস, হুম, বলো। নেগেটিভে আই ডিড নট প্লে সকার এটা দিলে হবে না? এটাই বলছি, আই ডিড নট প্লে সকার হয়ে যাবে তখন। তারপর ধরো আমি যদি এখানে অ্যাফার্মেটিভ করতে চাইতাম, তাহলে কি হতো? আই প্লেড ফুটবল হতো। আমার বি টু কিন্তু ইউজ করতে হতো অ্যাফার্মেটিভের জন্য। এখন আমি চলে যাব আমাদের লাস্ট ওয়ান, কোশ্চেনে। কোশ্চেনে দেখো কি হবে, তাহলে কোশ্চেন এখন ইজি লাগবে, কারণ আমরা জানি কোশ্চেন শুরু হয় ভার্ব দিয়ে, তারপর সাবজেক্ট, তারপর যা আছে সিরিয়াল মেনটেন করতে হয়। তাহলে আমি কিন্তু অলরেডি শিখলাম যে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে আমার কোশ্চেন শুরু হবে, বারবার বলেছি এভরি টাইম যে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে কোশ্চেন শুরু হবে, অন্য কোনো ভার্ব এখানে আসবে না। আর হচ্ছে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড গুলো আসবে, ওগুলো এখন চিন্তা করতে হবে না। তাহলে অক্সিলারি ভার্ব আমি কি জানলাম, যে সিম্পল পাস্ট টেন্সে আমি একমাত্র ডিড আনতে পারবো বাইরে থেকে, এখানে অ্যামিজ আর ওয়াজ ভার্ব যেহেতু কিচ্ছু নাই, তো এই ডিডটা আমি বাইরে থেকে নিয়ে আসছি অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে। ডিড প্লাস এই যেখানে সাবজেক্ট ওইটা বসেছে, তারপর এই যে ভি ওয়ান, ডিড অলরেডি বসছে কিন্তু ডিড এর সাথে অলওয়েজ ভি ওয়ান হবে, এটা একটা রুল ফলো করলো। আরেকটা রুল কি, আমি অলরেডি ভি টু বসাইছি সাবজেক্টের আগে বা কোশ্চেনের শুরুতে, তাহলে ভি টু বসার কারণে ডাবল ভি টু হবে না। দুইটা রুল, যেটা দিয়ে তুমি মনে রাখো, প্লাস অবজেক্ট প্লাস কোশ্চেন মার্ক। কোশ্চেন মার্ক অবশ্যই দিতে হবে, কোশ্চেন মার্কসের একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা কোশ্চেন সেন্টেন্স হবে না, তুমি যতই রুলস ঠিক রাখো ওই সেন্টেন্সটা পুরোটাই কাটা। তাহলে এখন আমরা একটু এক্সাম্পল এগুলোর মধ্যে বসানোর চেষ্টা করি। ধরো আমি হচ্ছে এখন পড়াশোনা করতেছি, আমরা ওইটা নিয়ে একটু কথা বলি, যে আই স্টাডিড yesterday অথবা আই স্টাডিড লাস্ট নাইট, আমি গতকাল রাতে পড়াশোনা করেছিলাম। আই স্টাডিড বাংলা লাস্ট নাইট, আমি গতকাল রাতে বাংলা পড়েছিলাম। তাহলে এই যে দেখো, আমি সাবজেক্ট কিন্তু আই, ঠিক আছে, তারপর স্টাডিড করছি, স্টাডিড কিন্তু আমাদের ভি টু ফর্ম, স্টাডি থেকে স্টাডিড, সো ভি টু ফর্ম অফ স্টাডি, পড়াশোনা করা। তারপর লাস্টে অবজেক্ট রয়েছে বাংলা লাস্ট নাইট। তাহলে এটা থেকে আমি এখন মিস, নেগেটিভ করব, বলো। ভি টু মানে পাস্ট বোঝায় না? হ্যাঁ, এটা মানে পাস্ট ফর্ম বোঝায়। আচ্ছা, নেগেটিভ করব সাবজেক্ট, তাহলে আই আয়ের মতোই থাকবে। তারপর আমার নেগেটিভের জন্য কি আনতে হবে? ডিড নট আনতে হবে, তাহলে আই ডিড নট বলবো না, আই ডিড নট। তারপর কি করতে হবে? ডিড নট এর পরে ভি ওয়ান বসাতে হবে, তাহলে স্টাডিড রাখা যাবে? আমি কি বলতে পারবো আই ডিড নট স্টাডিড হবে তখন? নো, কি করতে হবে? আই ডিড নট স্টাডি, আই ডিড নট স্টাডি বাংলা লাস্ট নাইট, আমি গতকাল রাতে বাংলা পড়াশোনা করিনি। আই ডিড নট স্টাডি লাস্ট নাইট। দেখছো, আমি যেখানে বি ওয়ান নিয়ে আসছি, স্টাডি থেকে আমার স্টাডি করতে হয়েছে। তারপর ডিড নট তো অবশ্যই এখানে বসাতে হবে। এখন আমি চলে যাই কোশ্চেনে। কোশ্চেনে তাহলে কি দিয়ে শুরু হবে? ডিড দিয়ে শুরু হবে, সো এটা ডিড বলি। তারপর সাবজেক্ট আই, ডিড আই, আবার এখানে বিয়ন বলেছে, তাহলে আমি স্টাডি কিন্তু রাখছি, এটা কিন্তু স্টাডিটা করা যাচ্ছে না। ডিড আই স্টাডি বাংলা লাস্ট নাইট, আমি কি গতকাল রাতে বাংলা পড়াশোনা করেছিলাম? এই হচ্ছে তোমাদের তিনটা স্ট্রাকচার, এবং তিনটা স্ট্রাকচারের জন্য একটা করে এক্সাম্পল বলেছে। নিচে দেখো এখন অনেকগুলো এক্সাম্পলস আছে, এগুলো স্ট্রাকচারের সাথে মিলাবে। আই প্লেড সকার, এই যে দেখো, প্লে এর সাথে ইডি দিয়ে আমি বিটু করে ফেলেছি। ইউ ওয়াচড টিভি, ওয়াচের সাথে ইডি দিয়ে আমি বিটু করে ফেলেছি। তারপর ইটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এট, ইটের পাস্ট ফর্ম কি? এট,
বা ইটের ভি টু হচ্ছে এট, হি এট লাঞ্চ, তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ভি টু প্লাস অবজেক্ট। তারপর দেখো শি রেড নিউজ, ইট মেড, মেড থেকে মেড, উই এখানে ড্র্যাঙ্ক হবে, এখানে স্পেলিং মিস্টেক হয়ে গেছে, DRANK, উই ড্র্যাঙ্ক টি, এখানে ড্রিঙ্ক থেকে ড্র্যাঙ্ক করেছি। এন্ড লাস্ট উই হ্যাভ দে স্টাডিড, যেটা আমরা মাত্রই বলেছি স্টাডিড, এটা হচ্ছে স্টাডি, এই ওয়ার্ডটার ভি টু। তাহলে আমরা রুলস অনুযায়ী নেগেটিভ করার চেষ্টা করি। আই প্লেড সকার, এটা কি হবে, আয়ের সাথে আমার ডিড নট আনতে হবে নেগেটিভের জন্য। তারপর এই প্লেটটাকে আমার V1 করে ফেলতে হবে, প্লে, আই ডিড নট প্লে সকার। তারপর ইউ ওয়াচড টিভি, তাহলে ইউ এর সাথে ডিড নট হয়ে যাবে নেগেটিভের জন্য, জলদি জলদি, ইউ ডিড নট, এখন ওয়াচ থেকে আমার কি করতে হবে, V1 করতে হবে, ওয়াচ করতে হবে, তাহলে ইউ ডিড নট ওয়াচ টিভি। তারপর হি এট লাঞ্চ, তাহলে হি ডিড নট, তারপর এটের V1 কি বা প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে ইট, হি ডিড নট ইট লাঞ্চ। রেড নিউজ, এটার জন্য she did not read news. It did not make noise, মেক থেকে মেক করতে হয়েছে, V2 থেকে V1 হবে। We did not drink, drank এর V1 হচ্ছে drink, মিস, drink। স্ট্রাকচারে যেভাবে ডিড নট লেখা আছে ওভাবে লিখবো? হবে, আবার তুমি শর্ট ফর্মেও লিখতে পারো, এটা পুরোপুরি তোমার ইচ্ছা। তারপর দে ডিড নট স্টাডি থেকে স্টাডি করতে হবে, দে ডিড নট স্টাডি আর্ট, সব কিন্তু আমি V1 করে ফেলেছি ডিড নট এর পরে, V2 কিন্তু বসবে না। V2 হচ্ছে শুধু অ্যাফার্মেটিভ স্ট্রাকচারে ফলো করবে, কারণ এখানে কোনো ডু ডাজ ডিড বসে নাই, এখানে V2 কোনোটাই বসে নাই, সো মেইন রুল ফলো করছে। তারপর কোশ্চেনে চলে যাই, কোশ্চেন আমার ডিড দিয়ে শুরু হবে সব, সিম্পল পাস্ট টেন্সের জন্য। তাহলে ডিড আই প্লে সকার, did you watch TV? Did he eat lunch? Did she read news? Did it make noise? Did we drink tea? Did they study art? এই হচ্ছে তোমার স্ট্রাকচার ফলো করেছে। এখন মিস একটা এক্সাম্পল নিয়ে একটু আলাদাভাবে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে এই যে শি রিড নিউজ পড়েছিলে না, এটা যখন মনে মনে তোমরা পড়লে যে শি রিড নিউজ, বাট দিস ইজ দ্য রং প্রোনাউন্সিয়েশন, শি রেড নিউজ হবে, কারণ রিড এর V2 হচ্ছে READ, একই বানান, একদম সেম টু সেম। ভিজিও হচ্ছে READ, শুধু উচ্চারণ ডিফারেন্ট। রিড হচ্ছে তোমার প্রেজেন্ট ফর্মের উচ্চারণ, পাস্ট ফর্মের উচ্চারণ হবে সেম বানান দিয়ে ডিফারেন্ট। রেড, রিড, রেড, রেড, দ্যাটস ওয়াই এখানে শি রেড নিউজ করতে হবে। রেড হয় কিভাবে? আবার দেখো নেগেটিভের জন্য শি ডিড নট রিড নিউজ, আবার তখন উচ্চারণ চেঞ্জ হয়ে যাবে, বানান একই শুধু উচ্চারণ ডিফারেন্ট। জি আয়শা, আয়শা কিছু বলেছো? নো মিস। আচ্ছা, এখন আমরা কি করব, সুন্দর করে স্ট্রাকচারস এন্ড এক্সাম্পলস গুলো খাতায় তুলে ফেলবো। তো ফার্স্টে তোমরা খাতার উপরে কি করবে, নামটা লিখবে, টেন্সের নামটা, সিম্পল পাস্ট টেন্স একদম মাঝখান বরাবর লিখে নিচে একটা দাগ দিবে পুরোটার নিচে, এখানে ডেফিনেশন লেখার দরকার নেই, নো নিড টু রাইট দ্য ডেফিনেশন। তারপর তুমি কি করবে, স্ট্রাকচার তিনটা তুলবে, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ আর হচ্ছে কোশ্চেন। অ্যাফার্মেটিভ লিখে স্ট্রাকচার তুলে এই যে সবগুলো এক্সাম্পলস চলে আসবে নিচে নিচে 1 2 3 4 দিয়ে। তারপর নেগেটিভ এই ওয়ার্ডটা লিখে কোলন দিবে, এই যে নেগেটিভ লিখে কোলন দিয়ে স্ট্রাকচার লিখবে। তারপর 1 2 3 4 দিয়ে নিচে নিচে সবগুলো এক্সাম্পলস স্ট্রাকচারের সাথে। তারপর কোশ্চেন এই শব্দটা লিখে কোলন দিবে, কোলন দিয়ে স্ট্রাকচারটা লিখবে, লিখার পর নিচে নিচে সবগুলো এক্সাম্পলস লিখবে স্ট্রাকচারের পাশাপাশি। গট ইট? স্টার্ট মিস রাইটিং। আগে মিস আগে যেভাবে লিখেছিলেন ওইভাবেই, হ্যাঁ হ্যাঁ সেভাবেই লিখবে? ওইভাবেই তো ফলো করতে হবে। স্ট্রাকচার একটা করে লিখবো, ওই স্ট্রাকচারের সাথে ওইটার এক্সাম্পল দিয়ে যাব, স্ট্রাকচার একটা করে লিখবো, আবার পরের এক্সাম্পল দিব, আবার থার্ড স্ট্রাকচার, থার্ড এক্সাম্পল, সবগুলো এইভাবে খাতায় লিখতে হবে। স্টার্ট। শুধু ডেফিনেশনটা লিখছি না, এখান থেকে আমাদের ডেফিনেশন লেখার দরকার নেই, ডেফিনেশন জাস্ট পড়ার জন্য আর জানার জন্য। আর উপরে খাতার উপরে অবশ্যই মাঝখান বরাবর টেন্সের নামটা, সিম্পল পাস্ট টেন্স। মিস এখানে লিখবো
উপরে হ্যাঁ, একদম মাঝখানে লিখবে, খাতার উপর। এখানে। আনাম বারবার জয়েন হচ্ছে, and leaving for the network problem I guess. Ma'am, I didn't understand it. Ma'am, I didn't understand it. Yes, কিভাবে লিখবে সেটা বুঝতে পারোনি, রাইট? Yes. আচ্ছা, তুমি হচ্ছে ফার্স্টে খাতার মাঝখান বরাবর টেন্সের নামটা লিখবে, সিম্পল পাস্ট টেন্স। খাতার মাঝখানে আমরা লিখি না, যেমন মাই ফ্যামিলি প্যারাগ্রাফের জন্য টাইটেল লিখি, ওইভাবে লিখবে, সিম্পল পাস্ট টেন্স লিখে নিচে দাগ দিবে। তারপর কি করবে, এই যে স্ট্রাকচার গুলো দেখতে পাচ্ছ না, ওয়ান বাই ওয়ান স্ট্রাকচার গুলো লিখবে। ফার্স্টে তুমি কি করবে, এই যে অ্যাফার্মেটিভ, এই ওয়ার্ডটাকে লিখবে। অ্যাফার্মেটিভ লিখে কোলন দিবে, কোলন দিয়ে তারপর লিখবে সাবজেক্ট প্লাস V2 ব্রেকেটে পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। তারপর এই যে এক্সাম্পলস গুলো আমরা পড়লাম না, 7 to 8 এক্সাম্পলস, 1 2 3 4 দিয়ে এই এক্সাম্পলস গুলো নিচে নিচে লিখে ফেলবে স্ট্রাকচার লেখার পর। তারপর আবার কি করবে, এই যে নেগেটিভ দেখতে পাচ্ছ না, এই বানানটা, এই ওয়ার্ডটা লিখবে, লিখে কোলন দিবে, দিয়ে আমাদের সেকেন্ড স্ট্রাকচার নেগেটিভের যে স্ট্রাকচার এটা লিখবে, সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট প্লাস V1 ব্রেকেটে বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। তারপর নিচে নিচে এই যে দেয়ার আর 7 to 8 এক্সাম্পলস, 1 2 3 4 দিয়ে নেগেটিভের এক্সাম্পল গুলো স্ট্রাকচারের সাথে। তারপর কি আছে, এই যে কোশ্চেন ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছো, এই ওয়ার্ডটা লিখে কোলন দিবে, দিয়ে তোমার পাশে আমাদের থার্ড স্ট্রাকচারটা লিখবে, ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট এন্ড লাস্টে কোশ্চেন মার্ক। এটা লিখার পর আবার এটা নিচে সাথে সাথে কোশ্চেনের এক্সাম্পল গুলো দিয়ে যাবে 1 2 3 4 দিয়ে। গট ইট নাও, নীল? Yes. ওকে, হাই ব্রায়ান। Hello, Miss. ব্রায়ান, when is your class? Miss, এটা ক্লাস 1 2 ক্লাস না? তোমাদের ক্লাস 10 কখন দেওয়া হয়েছে চেঞ্জ করে? বুধবার 7:30, ভুলে গিয়েছো? মিস, বলো। স্ট্রাকচারে সাবজেক্ট লেখা যায়, সাবজেক্টটাকে সংক্ষেপে S প্লাস দিলে হবে না? হ্যাঁ হবে, তুমি যদি বুঝতে পারো।
Miss, I have done. Okay. Others complete your writing.
ওকে, কার লেখা যেন শেষ হয়েছে বললে? আয়েশা আর জুমানা? নো মিস। ওকে, আয়েশা লেখা শেষ হয়নি। জুমানা, ডান উইথ দ্য রাইটিং? ইয়েস মিস। গ্রেট। তাহলে আশা হচ্ছে টেক এ স্ক্রিনশট। বাকি যতটুকু আছে ততটুকু আমরা বাসায় এসডব্লিউ করে কমপ্লিট করে ফেলবো। মিস হচ্ছে আজকে একটু গার্ডিয়ান টাইম দেবো, নীলের গার্ডিয়ানের সাথে কথা বলবো মিস। ওকে, সো নীল থাকো। নীল বাদে বাকি দুইজন নেক্সট ক্লাসের জন্য সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সটা খুব সুন্দর করে, পাস্ট টেন্সটা খুব সুন্দর করে পড়ে আসবো। মিস কিন্তু এখান থেকে এক্সারসাইজ প্র্যাকটিস করাবো আবার। ওকে, নাইস ওকে অলসো। মিস। টেক এ স্ক্রিনশট, কমপ্লিট দ্য রাইটিং। এখনই বসে কমপ্লিট করে ফেলো। আল্লাহ হাফেজ, সি ইউ নেক্সট উইক, বাই বাই। নীল থাকো। মিস আসসালামু আলাইকুম মিস। আসসালাম।